This conference will now be recorded. Okay, first let's see what is stacks definition. Pandas uses various methods to reshape a data frame and series. One of the method was transpose. Okay, so if you see here, pandas says pd and then we are reading some nba file. If you write df dot head of, this is your output. Okay, wherein name, team, member, position, age, height, weight, college, salary, these are the columns and there are respective values. Okay, but if suppose if you apply stack on top of the data frame, so df dot of stack of, and if you see, the data frame will get tilted. Now previously the data frame was looking something like this one. Okay, name, team, number, position. Okay, data frame was looking in this way, but when you apply stack on top of it, it is giving representation in row wise instead of column wise. Every row is considered one index. Okay, so 0th index, name is equal to so and so person, team is equal to so and so team, number is equal to so and so, position is equal to the so and so. So did you understand what does the stack doing? Converting. ఇట్లా ఉన్న డేటా ఫ్రేమ్ ని it is changing into different format, reshaping of a structure. Yeah. Horizontal, Okay? vertical, different way. Correct. Yeah. So if you, let's come back to our notebook. There is a CSV file with world statistics, population and GDP. Index call you already know. I want to take my index column to be country. Okay, if I write world of head of, I run this. When I apply stack on top of a data frame, that will convert into a series. You see, world of stack of I wrote, on that I wrote type of, so it is showing me it is a series now. This is a data frame. Yeah, but when you write stack of on top of a data frame, it will convert to a series. Okay, so if you write world of stack of, see how it is getting converted. See, it was looking something like this, now it has converted to something like this. Yeah, it doesn't suit for all the data, maybe. Correct. So 1 second here, let's try to do something. World of info, here is an int column. Let me change that to a string because that data representation is looking ugly. So if I write world of stack of C, okay, so previously the data frame was looking something like world of head of 5, it was looking something like this. Now when you do like this, it is like this. Suppose you pass year into your index column as well, the data frame would look something like in place to na. Okay, I have to comment this out. Okay, if you take index and country, year and country as your indexes, then population, GDP are your columns. Okay, if you apply world of stack of on top of it, now you see this make more relevance. Like Arab world in the year 2015, population is this much, GDP is this much. So you understood what is stack doing.
Yeah, it's changing the data set, basically form. Okay. Okay, it's upon someone. If they want to modify the structure of the data frame from here to like this, it's up to them. How you read the data, how you transform the data. Yep. Okay. Hmm. So there is something called unstack also. Suppose when I do something like this, Arab world 2015 population GDP. If I write directly S of unstack of, it would go back to the original data frame. Okay. Here you have done stack, here you have done unstack. So the data frame has gone back to its original structure. Okay. So unstack అర్థమైంది కదా ప్లేన్ గా. హలో, లేదు. ఇది స్టాక్ ఆఫ్ అని రాస్తే ఏమైంది, ఇక్కడ కంట్రీలో అరబ్ వరల్డ్ ఉండి ఇయర్ వచ్చి తర్వాత పాపులేషన్ జీడిపి, ఇందాక పైన చూసిన ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ఆఫ్ రాస్తే. ఓకే. ఈ స్టాక్ ఆఫ్ మీద అన్స్టాక్ ఆఫ్ అని రాస్తే ఏమైంది చూడు, ఒరిజినల్ డేటా ఫ్రేమ్ వచ్చేసింది. ఒరిజినల్ డేటా వస్తుంది అంతే కదా. కరెక్టే. కాకపోతే అన్స్టాక్ లో మళ్ళీ ఫ్యూ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, అన్స్టాక్ లో ఇయర్ కంట్రీ అని రాసిన, లెవెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని. ఓకే. ఇది రన్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడు ఎక్కడ ఎట్లయిందో. ఓకే. ఇయర్ వచ్చేసి మామూలుగా స్టాక్ ఫామ్ లో వస్తుంది, అన్స్టాక్ ఫామ్ లో. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇయర్ అనేది ఒక హెడర్ కాలం కింద పోయింది, కంట్రీ అనేది ఒక హెడర్ కాలం కింద పోయింది, పాపులేషన్ జీడిపి. అర్థమైందా? ఇదన్నీ ఎక్సెల్ షీట్ లో కూడా మనం చేయడం చాలా కష్టం. కష్టమే, అందుకొరకే ఇది ఇందులో ఇట్లా డైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. తర్వాత సేమ్ అన్స్టాక్ ఆఫ్ ఇయర్ ఆఫ్ రాసి ఫిల్ వాల్యూ 0 అంటే ఎక్కడైనా ఒక బ్లాంక్ వాల్యూ ఉంటే దాన్ని 0తో రాయడం అన్నమాట. ఇది ఒక ఎక్స్ట్రా మెథడ్ దీంట్లో. ఓకే, వెన్ ఐ రన్ దిస్ and I run s of head of, the representation is same, there is nothing new. But if for a particular country there is no value, see this one 0, you can write as అర్థమైందా? fill value 0. సో స్టాక్ అన్స్టాక్ అనేది ఈ రిప్రజెంటేషన్ రీషేపింగ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ లో రాదు. నువ్వు ఒకసారి స్టాక్ ఉన్న దాని మీద ఇంకోసారి కూడా స్టాక్ రాయొచ్చు, దాని స్ట్రక్చరే మారిపోతుంది మళ్ళా. డిఫరెంట్ వేలో వస్తుంటాయి అంతే. అది సో నువ్వు స్టాక్ అని రాసిన కొద్దీ అది రీస్ట్రక్చర్ అయిపోతుంటది డేటాని ఆటోమేటిక్ గా. అదే. ఓకే. సో ఇంకా అది మీ ఇష్టం, ఆ డేటా ఫ్రేమ్ ని ఎలా మార్చుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం. కాకపోతే స్టాక్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ రీస్టైప్ చేయడానికి మీకు యూజ్ అవుతుంది. ట్రాన్స్పోజ్ అనుకో జస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది. కానీ స్టాక్ అనేది ఏంటంటే ఒక డేటా ఫ్రేమ్ లో ఒక కాలమ్ ని కానీ ఒక దీన్ని కానీ ఒక హెడర్ కింద మార్చాలన్నా ఇండెక్స్ కింద మార్చాలన్నా స్టాక్ అన్స్టాక్ యూజ్ అవుతాయి మీకు. చెప్పు వన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కీవర్డ్ కి వెళ్దాం. సరే, సపోజ్ మోర్ దెన్ ఫుడ్స్, ఫస్ట్ సేల్స్ మ్యాన్ ని తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత ఫుడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సేల్స్మెన్ డాట్ head of. Okay, data frame is something like date, salesman, revenue. Okay, if you write, can you tell me how to know the total count of this data frame? How many rows, how many columns? 5 rows, 3 columns. No, I have written head, no, that's why I've got this. ట్యూపుల్ లో వస్తది, ఫస్ట్ రోస్ వస్తది, కామా కాలమ్స్ అని వస్తది. ఏదో వస్తది, ఏం రాస్తే వస్తది. ఆ 5 నో
shape of. Oh, shape of, yeah. Okay, if suppose that means I'm having 1830 rows and 3 Three columns. columns. Okay, Yeah. Yeah. within that, if I want to know what column headers are present, okay, if I want to figure out how many unique values are there in date column, how can you tell me? Date dot unique non unique ఇది రాస్తాం. Unique. Okay, n unique will give you the count. Yeah, and unique. Yeah. Okay, Yeah. so we are having 1830 rows, but date we are having 366 unique dates. Okay, Yeah. suppose 1 year date. Okay. if I run this, okay, we will see for each column how many unique values are there before doing a pivot for this salesman. I'm having these 3 columns. TK, Okay. for date I'm having 366 unique values, correct? Yeah. Yeah. If I write a salesman, let me comment out this one. If I run this, only 5 salesmen. Okay, if I want to figure out for revenue, most probably with this will have 230 records, because one single day one person will generate some revenue, correct? Okay, I think I did not write the column name properly. Yeah, capital. Okay, I'm having 1676 revenues. Okay, so that's fine. Now this is my structure. Okay, if you recall, salesman.info also is there, correct? Yeah. So here if you check 1830 dates, 1830 salesman values and 1830 revenue values, but out of this some 1/3 of the population, so no, not 1/3, 1/6 of the population is only unique values per date. Okay, Yeah. salesman hardly 0.1% is only unique value, Yeah. and revenue 2/3 of the population is unique values. Okay, so if you recall, salesman, this is an object, that means it is a string, right? Yeah. Can I change salesmen to category? Yeah. We can. Okay, right now it is 43 KB. Okay, how to change salesmen to category? Can you guys tell me? Salesman salesman of salesman equal to as type category. yeah as type category. Okay, spelling mistake ఏమన్నా? Double quotes. Okay, now you see this is converted to a category. You see the file size has got changed from 41 KB to 30 KB, 10 KB decrease right away, so 10%, 1/4, 25%. Okay, now let's run
salesman dot of head of. Okay. Okay. Now my requirement is I will write a pivot. Okay. But I want salesman column to be my index column. No, I want my sales column to be in the column. Okay, let me write a pivot, then you guys might understand. Salesman dot of pivot table. Okay, now columns is equal to salesman, index is equal to date, and then I want to do operation on aggregate function on the revenue. Okay, now if I run this, some issue happened, maybe the column name. Index column cannot access attribute index of group series by objects. Okay, if I don't write index is equal to this thing, what happened? One second. Okay, I got it. I know what is the issue that I have made. Values is equal to revenue on that count. Suppose I store it into now let's see this. So ఇక్కడ చూడండి, I have written a simple pivot table. I told take the column name to be salesman values. Okay, you see column index is salesman. Under that one column is having Bob, Dave, Jeb, Oscar, Ronald. Okay, and I told on the x-axis you take date to be my index. Okay, and then I told values column is revenue. You take revenue column to be my values column here. Because I wrote count, for this data frame count doesn't make much of a sense, but here you can write sum. So this fellow Bob on this particular date he has made this much of revenue. Okay, అర్థమైందా? చూడండి, చూసి అడగండి. Yeah. Both of you. Yeah. So suppose if I write min, no, Minimum value. కరెక్ట్, బట్ ఈ డేటా ఫ్రేమ్ కి మిన్ సూట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ కి ఒక పర్సన్ ఇంత రెవెన్యూ చేసిండని ఉంటే అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ డేటా ఫ్రేమ్ కి చూద్దాం మిన్ మ్యాక్స్ ఎట్లా యూజ్ అవుతాయి మనకి. ఓకే, సపోజ్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, సరేనా? లెట్స్ ట్రై. ఓకే, ఇది నా సింపుల్ డేటా ఫ్రేమ్ అబ్బా. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని రోజు ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయో కావాలి మొత్తం ఈ ఫైల్లో, ఫుడ్స్ లో. Foods dot shape. Equal to షేప్ కి బ్రాకెట్స్ పెట్టాలా వద్దా? పెట్టాలి. పెట్టొద్దు. పెట్టద్దా? ఓకే, 1000 rows 6 columns.
ఇప్పుడు నాకు దీంట్లో ఏమేం కాలమ్స్ ఉన్నాయో కావాలి. dot shape equal to food dot shape. కాలమ్స్ ఫుడ్స్ లో start. ఏం కాలమ్స్ ఉన్నాయో. ఫుడ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ఫో కూడా వద్దచ్చు, కాలమ్స్ కూడా వద్దచ్చు. జస్ట్ కాలమ్ హెడర్స్. ఓకే, కాలమ్స్ ఇప్పుడు నాకు కొంచెం డీటెయిల్స్ కావాలి ఫుడ్స్ మీద. డాట్ ఇన్ఫో. డిస్క్రైబ్ కూడా రాయొచ్చు కదా. డిస్క్రైబ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. నాకు అర్థం కాలే. డిస్క్రైబ్ లో మీన్ అంటే ఏ కాలమ్స్ మీద మీన్ చేస్తుంది అది? అది ఓకే, గుడ్ క్వశ్చన్. ఫుడ్స్ డాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ ఎస్ రాయడం మర్చిపోతున్నాం. ఓకే, ఈ కాలమ్ మీద చేస్తుంది, ఎందుకంటే అది ఒకటే ఇంటీజర్ కాబట్టి. అదొకటే ఫ్లోట్ కాలమ్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు నా డేటా ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లుంది బాస్. ఇన్ఫో రాసుకుంటే నాకు ఇది ఇన్ఫో వచ్చింది. దీంట్లో ఏదైనా కేటగిరీ కాలమ్ చేయొచ్చా? ఐటమ్ చేయొచ్చు అనుకుంటా కదా. ఐటమ్ చేయొచ్చు. ఇంకో వెరీ డైరెక్ట్ లుక్ వైజ్ కే ఒక కాలమ్ ఉంది, కేటగిరీ కాలమ్. అక్కడ సిటీ కూడా వస్తుందేమో కదా. సిటీలో మైట్ బి 24 ఉండొచ్చు. ఇంకోటి ఉంది వెరీ క్లియర్, ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ జెండర్ ఇంత క్లియర్ ఉందిగా, మేల్ ఫీమేల్ అంతే. ఓహో, చూడలే. ఎలా తెలుస్తుంది అది కేటగిరీగా అని? గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ నేను ఈ 5 కాలమ్స్ చూసిన. సరే, పవన్ సిటీ అనుకున్నాడు. ఎన్ని సిటీస్ ఉంటే మా అయితే ఈ ఫైల్ లో ఒక 20-30 సిటీస్ ఉంటాయి అని ఒక గెస్ అయినది. అది నాట్ ఎ రైట్ ఆన్సర్. కాకపోతే పవన్ డేటా ఫ్రేమ్ పవన్ ఇష్టం, ఆయన కేటగిరీ చేసుకోవచ్చు. కానీ దీంట్లో వెరీ ఎవిడెంట్ ఒకటే ఒక కాలం ఉంది, విచ్ ఇస్ జెండర్. ఐదర్ మేల్ ఫీమేల్ లేకపోతే ఇంకో టైప్ ఉంటది అంతే. ఓకే, అది కదా. అది కేటగిరీ అయితే ఏమైపోతుంది అప్పుడు కేటగిరీ? గుడ్ క్వశ్చన్. ఇన్ని రోజులుగా చెప్పింది నాగరాజు మర్చిపోయింది. ఫస్ట్ ఫైల్ సైజ్ తగ్గుతుంది, ఫస్ట్ మెమరీ యూసేజ్ తగ్గిపోతుంది ఈ ఫైల్ కి. ఇప్పుడు చూడు 47 KB ఉంది. ఇప్పుడు 37 ఎంతో అవుతుంది. కానీ 10 ఇందాక యూజ్ అయిందంటవా? దాని వల్ల యూజ్ అనట్లేను, అది ఎలా మారుతుంది అని, ఏం జరుగుతుంది అని ఫైల్ చూపెడతా. ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ జెండర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంది? స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఫీమేల్ అనేది ఒక్కొక్క రోకి ఒక్కొక్క వాల్యూగా కన్సిడర్ అవుతుంది. ఎన్ని లైన్స్ కి? 1000 లైన్స్ కి. అవును, కరెక్టా? ఫీమేల్ మేల్ ఫీమేల్ మేల్ అనేది ఒక్కొక్క స్ట్రింగ్ గా పోతుంది. అయితే నువ్వు పాండాస్ లో పాండా ఫుడ్స్ ఆఫ్ జెండర్ కాలమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్స్ ఆఫ్ జెండర్ యాజ్ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ రాస్తే ఏమైతుందంటే, పాండాస్ ఇంటర్నల్ గా డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇది జస్ట్ టూ వాల్యూస్ కింద స్టోర్ చేసుకుంటది అంతే. స్టోర్ చేసుకోకుండా అది ఇంటర్నల్ రిప్రజెంటేషన్ లో ట్రూ ఫాల్స్ కింద పెట్టేసుకుంటది. బూలియన్ టైప్ లో పెట్టేసుకుంటుంది. బూలియన్ టైప్ లో పెట్టేసుకుంటది. కాకపోతే నీకు ఓకే ఓన్లీ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. ఒకవేళ 5 ఉంటే 5 టైప్సే ఉన్నాయి నా దగ్గర. అప్పుడు ఏమైతుందంటే, ఇప్పుడు చూడు, ఇది రన్ చేస్తా నేను, డేటా ఫ్రేమ్ రన్ చేసేస్తే ఇది చూడు కేటగిరీకి వెళ్ళిపోయింది. ఈవెన్ దో 1000 నల్ నాన్ యూనిక్ వాల్యూస్, ఇక్కడ చూడు ఇది ఎంత ఉండే, ఇంతకుముందు 47 ఏమి ఉండే కదా, 40 అయింది. ఓకే, 40 అయింది. ఇప్పుడు సిటీలో ఎన్ని యూనిక్ కాలమ్స్ ఉన్నాయో నాకు చెప్పండి మీరిద్దరు, ఎట్లా రాయాలో. .info.city foods.city.ununique. ఓకే, యూనిక్ రాస్తే ఏమొస్తుంది? ఎన్ యూనిక్ రాస్తే ఏమి వస్తుంది? యూనిక్ రాస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని యూనిక్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వస్తుంది, ఇగ్నోరింగ్ నల్స్ అనుకుంటా. ఎన్ యూనిక్ కి యూనిక్ కి తేడా ఎంత? ఏంది? నెంబర్ వస్తుంది, ఇంకోటి ఏమో అన్ని ప్రింట్ అయితే స్టేట్ నేమ్స్. యూనిక్ అని రాస్తే ఇట్లా వస్తుంది. ఎన్ యూనిక్ అని రాస్తేనేమో
నంబర్స్. కౌంట్ వస్తుంది. ఓకే. ఓకే, డిస్క్రైబ్ ని కామెంట్ చేద్దాం. సారీ, కొంచెంసేపు ఇన్ఫోన్ కామెంట్ చేద్దాం. ఆ ఆన్సర్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది. ఎన్ ఓకే. యూనిక్ రాస్తే ఇట్లా, యూనిక్ రాస్తే ఇట్లా. సో ఇది ఓకే. కూడా కేటగిరీ చేసుకోవచ్చా? 3 ఉన్నాయి కదా. 3 ఉన్నాయి కాబట్టి చేసుకోవచ్చు. యా చేసుకోవచ్చు. సో చేద్దాం ఇది కూడా. ఇంకా ఫైల్ సైజ్ తగ్గిద్దాం. ఏంది సిటీ కదా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్స్ ఆఫ్ సిటీ టైప్ కేటగిరీ. ఓకే. నో ఇప్పుడు ఇది కేటగిరీ కింద మారిపోయింది. ఇది కూడా మనకు అవసరం లేదు. ఇంకా ఇప్పుడు foods.info foods.head పెట్టుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు నువ్వు జెండర్ ని కేటగిరీ మార్చేసినావు, సిటీని కేటగిరీ మార్చేసినావు. స్పెండ్ ఆబ్వియస్లీ ఫ్లోట్ లో ఉంది. ఫైన్. ఇంకేమైనా ఉందంటావా నీకు? ఇంకా చేయాల్సింది ఇంకేమైనా చేద్దామా? ఐటమ్ ని కూడా కేటగిరీ మారుద్దామా? ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఎట్లా తెలుసుకుందాం? ఆల్రెడీ ఆడ 5 ఉన్నాయి, ఇంకెక్కువ ఉంటాయి. 5 డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. సరే, చెక్ చేద్దామంటావా వద్దంటావా? చూద్దాం. ఫైల్ సైజ్ మళ్ళీ ఇంకో 7 KB తగ్గింది. ఇంకో కాలం చేంజ్ చేస్తే చూద్దాం. ఇంకో కాలం కూడా చేంజ్ చేద్దాం. ఐటమ్ ని కూడా చూద్దాం ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం. ఐటమ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గింది. ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గుతుంది అంటున్నా. మిగతా నాకు డౌటే కానీ ఐటమ్ తగ్గిపోతుంది. 5 ఉన్నాయి కదా. ఐటమ్ 6 ఉన్నాయి. యా దీనికి కూడా రాద్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తక్కువే ఉంది అని చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం చూద్దాం. ఐటమ్ కేటగిరీ 26 KB అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంది నువ్వు ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నావు కదా? క్యాపిటల్ ఎఫ్. క్యాపిటలా? సారీ, నేను ఓకే సరే. ఫ్రీక్వెన్సీలో 8 ఉన్నాయి. చేద్దామా వద్దా? చేయడం వల్ల మనకు అంటే ఎక్కడన్నా ఆబ్జెక్ట్ స్ట్రక్ కావడం కానీ, థ్రెడ్ ఆగిపోవడం కానీ, అంటే ఏమైతుందంటే కేటగిరీ అంటే ఒక డబ్బాలు వేసుకుంటుంది, తెచ్చుకుంటుంది. అంటే ర్యామ్ లోనో ఎన్నో వేసుకొని ఉంటది. జనరల్ గా వేసుకొని ఉండదు. నువ్వు ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వగానే రిలీజ్ అయిపోతుంది మెమరీ. కాకపోతే నువ్వు ఇక్కడ ఎంత మెమరీ తగ్గించుకుంటే నీకు అంత బెనిఫిట్ ఫైల్ కి. అవును, ఇప్పుడు ఇది తగ్గిస్తున్నాం అని మనం ఎలా అంటాం చెప్పండి? క్వశ్చన్ తగ్గిస్తున్నాం. ఓకే, నాకు క్వశ్చన్ సరిగ్గా డేటా ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ని మార్చేస్తున్నావు నువ్వు. ఇక్కడ చూడు, డేటా ఫ్రేమ్ కనిపించడం అదే విధంగా కనబడుతుంది నీకు. ఇక్కడ foods.heads అనేది ఇప్పుడు అన్ని కనిపించడం. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అర్థమైంది నాకు. ఓకే, ఇప్పుడు నేను అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటిని కేటగిరీగా మారుస్తే తగ్గుతూనే ఉంటది కదా. మంచిదేగా. లాస్ ఏంటి? ఏదో లాస్ ఉండుంటది కదా, అందుకే అది ఆబ్జెక్ట్. లాస్ ఏం లేదు నీకు అసలు. నిజంగా హానెస్ట్ గా నీకు లాసే లేదు కేటగిరీకి మారుస్తుంటే. ఒక స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ నేను కేటగిరీ ఆబ్జెక్ట్ చేస్తున్నావు. 5 ఉన్నాయి. నా 1000 రోస్ ఉన్నాయి. నాకు 1000 ఉన్న రోస్ లో జస్ట్ 5 యూనిక్ వాల్యూసే ఉన్నాయి. ఓకే, దాన్ని స్ట్రింగ్ టైప్ నుంచి కేటగిరీ టైప్ చేసుకోవడం వల్ల నాకే అడ్వాంటేజ్. మరి అది బై రావడమే మనకు అన్ని కేటగిరీనే చేసుకోవచ్చు కదా అన్న ఒకేసారి. ఎవరు? సిస్టమ్ ఇవ్వడమే మనకు అలా కేటగిరీ టైప్ లో ఇవ్వచ్చు. సిస్టమ్ అట్లీస్ట్ ఇంకా అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అవుతుంది కానీ నువ్వు పాండాస్ ఎందుకు అవుతుంది? ఓకే చెప్పు సీరియస్ గా. అది నువ్వు కోడ్ కావాలంటే నువ్వు మాడ్యూల్ ఒకటి బిల్డ్ చేయొచ్చు. నువ్వే ఆటోమేటిక్ గా ఫైండ్ చేసి నువ్వు నాకు ఇది అని చెప్పేసి. నేను అనుకుంటున్నా, ఏమనుకుంటున్నా అంటే నీ పాయింట్ కి నేను చెప్తా. అది నువ్వు రాసుకోవచ్చు. ఎట్లా తెలుసా? ఒక ఫర్ లూప్ రాయిడ. ఫర్ కాలమ్ ఇన్ పాండాస్ ఇఫ్. ఓకే, శాంపుల్ చెప్తాడు కేటగిరీ అన్నట్టు. ఫర్ I in f dot of columns. ఓకే, f dot of column if f of I of dot n unique of ఇట్లా is equal to or less than 5. ఒకవేళ 5 కంటే తక్కువ ఉంటే ఏం చేయి? f of I of is equal to f of I of dot as type of category.
ఓకే. నువ్వు మాన్యువల్ గా చెక్ చేసుకొని నేను చేసుకోను, నాకు ఇట్లా నేను ఆటోమేటిక్ గా కోడ్ రాసేసుకుంటా అంటే రాసేసుకో స్టార్టింగ్ లోనే. యాహ్! 5 యూనిక్ అంటే కాకపోతే తక్కువ డేటా ఫ్రేమ్ చూడండి నువ్వు యాక్చువల్లీ మాడిఫై చేస్తే ఉపయోగం దీంట్లో ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది కదా. వస్తుంది. ఇక్కడ చెప్తా, ఒక ఫ్లోట్ నంబర్లు ఒకవేళ 5 ఉన్నాయి అనుకో, అవును, అప్పుడు నువ్వు కేటగిరీ కన్వర్ట్ అయింది అనుకో నీకు లాసే. అప్పుడు మన అండ్ పెట్టుకొని f dot of I type of f dot of I is equals to object, then only convert it to category అని పెట్టుకోవచ్చు కదా. మీ ఇద్దరికి బాగా అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది. కాకపోతే ఏంటంటే మీరిద్దరు ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు, అంత అవసరం లేదు మనకి ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ కి. అది మీ కాన్సెప్ట్ రీచ్ అయింది, నాకు అది సంతోషంగా ఉంది. ఓకే, మన మోటివ్ ఇప్పుడు ఏంది, పివట్ రన్ చేయడం. ఓకే, పివట్ రన్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మన డేటా ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లుంది. ఓకే పవన్, నాగరాజు, మన డేటా ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఇట్లుంది. సో నా వాల్యూస్ కాలం వచ్చి స్పెండ్ కాలం, కరెక్టా? అగ్రీడ్ విత్ మీ? ఇండెక్స్ కాలం వచ్చి నేను జెండరు ఐటమ్ మల్టీ ఇండెక్సింగ్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, తీసుకోవచ్చా? ఇండెక్స్ అంటే ఏంది, లెఫ్ట్ సైడ్ యాక్సెస్, అదే రో వైజ్ యాక్సెస్. ఓకే, కాలమ్స్ అంటే వర్టికల్. ఎక్సెల్ షీట్ కాలమ్స్ వచ్చేసి నేను సిటీ అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే 5 సిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు. ఓకేనా? అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ ద మినిమం వాల్యూ దట్ a female gender or a male gender has spent in a particular city for a particular item. Correct. So if I run this, China, Google dot of head of 10 పెడితే పెట్టినప్పుడు 10 వస్తా అనుకుంటా కదా, 10 రికార్డ్స్ వస్తాయి. మనకి సిటీస్ ఓన్లీ 3 ఉండేనా? 6 or 5 ఉండే, 3 సిటీస్ ఉండే. కరెక్ట్, 3 సిటీస్ ఉండే. 6 ఐటమ్స్ ఉండే. 6 ఐటమ్స్ ఉండే. 12 వస్తాయి. ఒకవేళ నేను మిన్ కాకుండా మ్యాక్స్ రాస్తే ఒకవేళ నాకు సమ్ము మ్యాక్స్ మిన్ వద్దు, సమ్ము కావాలా? బాగుందా? బాలేదా? అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. నాగరాజు, ఈ మల్టీ ఇండెక్సింగ్ అర్థమైంది ఇక్కడ? అర్థమైంది. సేమ్ అది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టేగా. సేమ్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఎందుకు రాసిన అర్థమైందా మీ ఇద్దరికి? ఆ వాల్యూస్ ని మాత్రమే డబుల్ ఇండెక్స్, అదే ఇండెక్స్ గా తీసుకోమని. నో కాదు, వాల్యూస్ స్పెండ్ అంటే వాల్యూస్ ఫ్లోట్ కదా, దాన్ని మనము అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ లో రాసుకోవడానికి అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ దాని మీద వర్క్ అవ్వాలి కదా. వాల్యూస్ లో మనం ఏ కాలం ఇస్తే దాని మీద అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వర్క్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడు, ఈ వాల్యూస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెండ్ అని రాస్తే అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ వచ్చి దాని మీదే పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసినావా ఈ ఆన్సర్స్ చూడు, జస్ట్ ఇక్కడ స్పెండ్ లో 15.66 రూపీస్ అయింది. ఈ పర్సన్ లేడీ వాండా అని వచ్చేసి 15.66 రూపీస్ స్పెండ్ చేసింది. ఈమె ఫీమేల్ కేటగిరీలో పడుతుంది. అట్లా స్టాంఫర్డ్ లో చాలా మంది లేడీస్ ఉంటారు ఫీమేల్ కేటగిరీలో. స్టాంఫర్డ్ సిటీలో ఫీమేల్ లేడీస్ లో బర్గర్ తినేటోళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెడతా ఉన్నారు. ఓకే, టోటల్ సమ్ మినిమం స్పెండ్ స్టాంఫర్డ్ సిటీలో లేడీస్ ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ మీద ఎంత పెడుతురంటే, మినిమం స్పెండ్ ఒక లేడీ ఎవరో తను సపోజ్ ఒక అమ్మాయి 6.24 రూపీస్ పెట్టింది. ఓకే, మినిమం. ఓకే, 55 రూపీస్ పెట్టింది. మ్యాక్స్ ఫస్ట్ పెట్టింది ఏంటి దాని మీద? అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ ఏదో రాశారు, మినిమం కంటే ముందు సమ్. ఓకే, ఓకే, అన్నిటి అప్పుడు కరెక్ట్ టోటల్ సమ్ ఇస్తుంది. ఆ ఫీమేల్ లో బర్గర్ లో అందరు లేడీస్ ని యాడ్ చేసేసి నీకు ఒక టోటల్ సమ్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఓకే,
మనము అగ్రిగేట్ అర్థమైందా? ఫంక్షన్ అలానే రాయగలుగుతాం కానీ ఇంకా వేరేలా ఏముంటుంది, స్టాన్ఫోర్డ్ సిటీ రాయొచ్చు, ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ రాయొచ్చు. నువ్వు అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్ మీద ఎప్పుడైనా ఫ్లోట్ కాలం తీసుకుంటేనే బెటర్. ఓకే స్ట్రింగ్ కాలమ్స్ పనికిరావు నీకు. జనరలీ పివోట్ వేసేది ఎందుకంటే నువ్వు నంబర్స్ చార్ట్స్ కోసమే ఎక్సెల్ షీట్ లో. సో ఇదైతే సెన్స్ ఉంటది, నువ్వు స్ట్రింగ్ ని పెడితే వేస్ట్. ఓకే ఓకే చిన్న డౌట్, ఇప్పుడు ఫ్లోట్ లో డాట్ పక్కన 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని మనం పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అట్లా ఏమన్నా చేయగలుగుతామా? చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ డిఫాల్ట్ ఫ్లోట్ లో ఎన్ని ఉంటే అన్ని వస్తాయి నీకు. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి కాబట్టి 2 కనిపిస్తున్నాయి అంతే. డాట్ ఇప్పుడు స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డాట్ అది నాకు చేయొచ్చు. ఇప్పుడు గుర్తుందా నీకు? డాట్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ డాట్ ఆఫ్ దీస్ మెనీ వాల్యూస్ తర్వాత కట్ చెయ్యి అని చెప్పేసి నేర్చుకున్నాం 2 days 3 days బ్యాక్. గుర్తులేదా? స్ట్రిప్ యా అవి మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే నేను చూస్తా. చేద్దాం అట్లేం లేదు, రేపు చూపెడతా అది దాంట్లో. ఓకే ఈ లైన్ నెంబర్ 70 క్లియరా? లైన్ నెంబర్ 70 క్లియరా యా నీకు నాగరాజు? ఓకే, దీన్ని ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. సేమ్ నువ్వు చేసేది ఇదే, ఇట్లా ఈ లైన్ సేమ్, కాకపోతే ఒకటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్స్ మీద పివట్ టేబుల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ రాసేసి డైరెక్ట్ వేసేసిను. లేకపోతే నువ్వు pandas డాట్ ఆఫ్, pandas అంటే పీడీ కాబట్టి pandas డాట్ ఆఫ్ పివట్ టేబుల్ మై డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫుడ్స్, డేటా ఫ్రేమ్ ని ఇక్కడ కూడా పాస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రెండు సేమ్. ఓకే ఓకే అర్థమైందా? యా క్లియర్ బోత్ ఆఫ్ యూ? యా ఓకే, నెక్స్ట్ మెల్ట్ అంటే ఏంటి చెప్పండి సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో. కరిగిపోవడం. తెలుగులో డెఫినేషన్ చెప్పుకుంటే కరిగిపోవడం, కరెక్ట్. దాని ఉద్దేశం కూడా అదే. సో ఇది నా డేటా ఫ్రేము. బాబ్ అనే పర్సన్ Q1 క్వార్టర్ లో ఇంత రెవెన్యూ చేసిండు. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే డేటా ఫ్రేమ్ ఎట్లా మారాలంటే బోరిస్ గార్డ్ రావాలి, క్వార్టర్ కాలం కావాలి, కాకపోతే పక్కన రెవెన్యూ రావాలి. బోరిస్ Q1 ఇంత రెవెన్యూ, బాబ్ Q1 ఇంత రెవెన్యూ, టామీ Q1 ఇంత రెవెన్యూ, అట్లా రావాలి నాకు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నేను pd dot of melt of my data is equal to sales. Okay, id vars is equal to salesman column, variable name is equal to quarter, value name is equal to revenue. పెట్టి రన్ చేస్తే ఇది ఈ డేటా ఫ్రేమ్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా మారిపోయింది, మెల్ట్ అయిపోయింది. ఓకే యూస్ఫుల్ ఉంది ఇది. యా బోత్ ఆఫ్ యూ అర్థమైందా? యా అంతే, ఈ రోజుకి ఇదే నేర్పిద్దాం అనుకున్నాం. నేను తొందరగా నేర్చుకురా, బాగానే కవర్ చేసిన టైం. అది ఇంకేం మరా చెప్పండి, ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు ప్రోగ్రెస్? బాగానే ఉందా బాగాలేదా? నేర్చుకున్నాం అనిపిస్తుందా? నేర్చుకున్నాం అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ మూమెంట్ లో ఇందాక మీరు అడిగినట్టు స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు. బై ప్రాక్టీస్ అది ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్. యా ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తాను, నేను రోజులో 2 times ఇదే టాపిక్ మీద కంటిన్యూ అవుతుంది నా క్లాసు. సేమ్ సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు కరెక్ట్ గా. మమ్మల్ని రీచ్ అయిపోయారా? వాళ్ళు ఇప్పుడు 17th 18th క్లాసు వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చేసినారు. అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రయర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే, సో వాళ్ళు పైథాన్ లో టైమే వేస్ట్ చేయలేదు. వాళ్ళు ఏదున్నా సరే క్లాసెస్ కూడా ఫటాఫటా వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళకి. నాకు ఓకే సో అది ఏం నాగరాజు చెప్పాలి, నువ్వే చెప్పాలా, నాదేముంది. అదే లాస్ట్ 3 days ఒకటేమో బేసిక్స్ పైథాన్ మీద టైప్ చేద్దాం, అన్ని కమాండ్ బేసిక్ కమాండ్స్. ఓకే,
ఇప్పుడు మనకి Second. 32 అయిపోయినాయి. నేను నిన్న చూస్తే 31 అయిపోయినాయి ఆమె పంపిస్తే వీడియోస్. అవును. ఓకే. లాస్ట్ ఒకరోజు అదే, ఒకరోజు లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ నేను అడుగుతున్నా. ఓకే. Once. నాకేం లేదు, మీరు టైప్ చేస్తా అంటే టైప్ చేసి రండి. క్లాస్ లో గంట సేపు ఉన్నప్పుడు డౌట్స్ అడగండి, అయిపోతుంది. మీ ఇష్టం, ఆలోచించుకోండి మరి మీరిద్దరు. ఇంకా టాపిక్ ఏమున్నాయి మనకు దీంట్లో? ఇంకా డేటా ఫ్రేమ్ లోనే ఒక 4-5 క్లాసులు చెప్పుకోవచ్చు నేను డీపీ వెళ్ళాలంటే. తర్వాత ఎలాగో సెలీనియం ఉంది, అది మీరు వద్దంటున్నారు, సో అది జస్ట్ ఏం చేయొచ్చు అని చెప్తా. ఓకే. ఇంకా ప్యూర్ పాండాస్ అయితే, పైథాన్ అయితే నేను మొత్తం కవర్ చేసిన, పాండాస్ కూడా చాలా డీటెయిల్ గా కవర్ చేసిన. నేను అడిగితే ఎక్సెల్ షీట్ లో నువ్వు ఏమేమి చేయొచ్చో మీకు అన్ని చెప్పిన నేను. ఓకే. సరే చూద్దాం, రేపు టాపిక్ ఇంకా గ్రూప్ బైలు ఇవి ఉన్నాయి, వి విల్ కవర్ దోస్. ఓకేనా? ఓకే. చలో, రైట్ బోత్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బాయ్.